So we will start with what is an instruction. Okay, so our computer or computing unit is a electronic equipment that accepts instruction from the user. According to the instruction, it will perform the action, and the result that is being performed by that actions will be saved into, or we will get the result of that execution. അതാണ് basically a computing unit എന്ന് പറയാം. Okay, so to the computing unit, we need to instruct, we need to give the commands. Okay, so that commands is in the form of instruction. So കമ്പ്യൂട്ടറിനെ കൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യിക്കേണ്ട ആ ജോലിയുടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ, ആ ജോബിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്യുന്നത്, ആ അസൈൻ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് നമ്മളുടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, so instruction is a microprocessor. In a microprocessor is a binary coded command. It will not do like do this job, then do that job. That kind of job computer cannot do. Okay, for that we have to give the code or instruction in the form of binary coded command. Binary means what? Binary means a number ones and zeros. Okay, so the instructions need to give to the computer in the form of continuous ones and zeros. Okay, so the pattern of that ones and zeros decides what kind of job it is. Okay, so it is a binary coded command that directs the CPU to perform a specific operation, such as data transfer, move, or copy a data from one location and save it in another location, or arithmetic computations, perform addition, multiplication, subtraction, division, whatever, so kind of mathematical operation, okay, or logical operations, perform AND operation, or some control operations. Okay, so microprocessor വരുന്ന different operations ആണ് ഈ പറഞ്ഞ different groups of activities ആണ് data transfer operation, arithmetic operation, logic operation, control transfer operation, and much more. Okay, okay, ഇതിനെല്ലാത്തിനെയും നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ബൈനറി കോഡ്സിന്റെ ബൈനറി കോഡിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുക, ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക. ഓക്കെ, so each instruction consists of ഒരു മൈക്രോപ്രോസസറിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന ജനറൽ ടു, നോട്ട് ടു സ്പെസിഫിക് ടു എനി പ്രോസസർ, ഇൻ എ ബ്രോഡ് സെൻസ് ജനറൽ. ഓക്കെ, ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ രണ്ട് പാർട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ രണ്ട് പാർട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഫസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് ഓപ്കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓപ്കോഡ്, OP for operation, and code, operation code. Okay, the first part of our instruction is opcode that specifies the operation to be performed. So instruction കൊടുക്കുന്നത് to the computer, it will be in the form of 101100, something like this. Okay, so depending upon the microprocessor, this word length, this is called a word length, size of one instruction is called a word length. Okay, so it can be 8-bit, 16-bit, 32-bit, or a 64 bits, depends on our processor. Understood? Okay, so then depending on that word size, you have these zeros, ones and zeros combination. Okay, so out of this, suppose this is a 16-bit processor, you have a 16-bit ones and zeros. Okay, so part of this, okay, that depends upon the manufacturer. Say out of 16-bit, say 6 bits are one part, remaining 10 bits are another part. Okay, so first 10 bits, first 6 bits for example, that is called a opcode. Okay, so that decides, that specifies what kind of action with that instruction the microprocessor is going to execute. So എന്ത് ജോലിയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? So add and move. Okay, if it is add, suppose this will be 101100, for example. If the instruction is in the form or it's an addition type instruction, it will be starting with the 101100. So opcode, for example, for my processor, it is 101100. And if that instruction is a move instruction, it will be something different, 10 combination, 101010. Okay, so this 6 bits for representing a move instruction or a data transfer instruction, and this example is for addition instructions. So part of this total binary sequences, that is called a first part is called a opcode. That opcode is the operation code. What are you doing there? Last bench, last bench. ഉച്ചയ്ക്ക് കഴിക്കുന്ന ഇപ്പോൾ ദഹിപ്പിക്കുകയാണോ? സ്റ്റാൻഡ് പോയി തുപ്പിട്ടോ. രണ്ടാം ക്ലാസ് പിള്ളേരല്ലേ ചവച്ചോണ്ട്. Okay, so first part is called opcode. Last bench, എന്താണ് അവിടെ ബിസിനസ്?
So first part is called a opcode that specifies what kind of action the computer is supposed to do with that instruction. And the second part we call it as operands. Okay, second part we call it as operand. So operand is nothing but the data or memory location involved in the operation. ആ ഓപ്പറേഷൻ കോഡ് കൊണ്ട് ചെയ്യേണ്ട ഓപ്പറേഷന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഡാറ്റയാണ് എന്ത് വിളിക്കുക operands. So operand is the data to be operated with that instruction. Understood? For example, add 25. Add 25. Okay, so add 25 എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മൈക്രോപ്രോസറിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ ആഡിന്റെ ബൈനറി സീക്വൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും 25ന്റെ ബൈനറി സീക്വൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. So second part is 25. First part is binary sequence for add. The whole together will go to the computer, CPUs or control units, wherever. Okay, it will decode that binary pattern. It will understand that it is for addition. It will take the second part. It will perform addition with some other data. Okay, that depends upon our microprocessor. Okay, so basically instruction consists of two parts. First part is opcode, which is nothing but the code for the action to be performed by that instruction. And operand is the data to be operated with that instruction. So operand and the what is operand? It is the data to be operated by that opcode. ആ opcode കൊണ്ട് എന്താണോ ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കേണ്ട ഡേറ്റയാണ് അതിന്റെ ഓപ്പറാൻഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ opcode-ഉം ഓപ്പറാൻഡും ചേരുന്നതാണ് എന്ത്? What is that? It is instruction. Okay, so ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഒരു മൈക്രോപ്രോസറിന്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ opcode-ഉം ഓപ്പറാൻഡും ചേരുന്നതാണ്. Okay, so next operations performed by instructions. Nearly every instructions in a computer operates on a data in some way. നമ്മൾ മൈക്രോപ്രോസസർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ടാസ്ക് എല്ലാം അതിൻ്റെ ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ ഡേറ്റയെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരിക്കും അവിടെ നടക്കുന്ന ഓപ്പറേഷൻസ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫോട്ടോഷോപ്പ് ഓർ സം വീഡിയോ എഡിറ്റർ. ഫോട്ടോഷോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ആൻ ഇമേജ്. വി ആർ വർക്കിംഗ് വിത്ത് ആൻ ഇമേജ്. ഇമേജ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് RGB values. For every related to every pixel, there is RGB values. That RGB values are simply numbers from 0 to 255. So you are increasing the brightness level. You are increasing the contrast. You are changing some noise levels from your image. Whatever, wherever it is, we are manipulating that RGB. Okay, so operation കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മൈക്രോപ്രോസസറിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സം ഡാറ്റയിലുള്ള മാനിപ്പുലേഷൻസ് ആയിരിക്കും. ഇറ്റ് ഈസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഓൺ സം നമ്പർ ഇൻ സം വേ, മേ ബി ഡൂയിങ് സബ്ട്രാക്ഷൻ, addition, multiplication, division or logical operation, whatever. Okay, so അവിടെ എല്ലാം നടക്കുന്നത് ഡാറ്റ മാനിപ്പുലേഷൻ ആണ്. Okay, so these instructions involve source data values. So ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊണ്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റ, ആ ഡാറ്റയുടെ സോഴ്സ് നമുക്ക് കൊടുക്കാം. വേണമെങ്കിൽ ആ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റയുടെ സോഴ്സ് പാസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊപ്പം തന്നെ ഓപ്പറേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണോ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷനുള്ള കാര്യം പറയുന്നത്, എന്തൊക്കെയാണോ അതുകൊണ്ട് ചെയ്യേണ്ട ഓപ്പറേഷൻസ്, ആ ഓപ്പറേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പോലെ പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാമത് ഉണ്ടാകാവുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന മൂന്നാമത് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഡാറ്റ. ആ റിസൾട്ട് പ്രോസസ്സറിൽ ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആ റിസൾട്ട് നമ്മൾ എവിടെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത്. ഈ മൂന്ന് ഇൻഫർമേഷനും ഓരോ ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ദ ഓപ്പറാൻഡ് പാർട്ടിൽ സോഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കാം, ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കാം, ദെൻ ഓപ്കോഡ് പാർട്ടിൽ അതുകൊണ്ട് ചെയ്യേണ്ട ഓപ്പറേഷനും സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. So some common types of operations are move or load. ഏത് മൈക്രോപ്രോസസർ ആയാലും അതിനകത്ത് മേ ബി ദറ്റ് spelling will be different for different processors. Basically, it is called a move or load instructions. In some processors, it will be like move, and some processors it will be like a load. So whatever it is, that is very clear. Move. Move means get that value. Get that value. Okay, so transfer data from one place to another. Say one memory location നിന്ന് വേറൊരു മെമ്മറിയിലേക്ക് ഡാറ്റ മാറ്റണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ രജിസ്റ്ററിലേക്ക് മാറ്റണം. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ രജിസ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ മോണിറ്ററിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. സോ ദോസ് ഓപ്പറേഷൻസ് യു ക്യാൻ ഇംപ്ലിമെന്റ് വിത്ത് ദ സിമ്പിൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മൂവ് ഓർ ലോഡ്. Arithmetic operation, addition, subtraction, etc. IO operations, input output operations, handling data transfer between CPU and peripherals. Control instructions, changing from program flow from one function to another. And control of
or control instructions എന്ന് പറയുന്നത്. Changing program flow from one section of a code chunk to another code chunk. അതിനാണ് control of transfer instructions എന്ന് പറയുന്നത്. Then another instructions category ആണ് privileged instructions എന്ന് പറയുന്നത്. So ഇതുവരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിന്റെ എക്സാമ്പിൾ എല്ലാം യൂസർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ്. മൂവ് ഡാറ്റ, മൾട്ടിപ്ലൈ ഡാറ്റ, ആഡ് ഡാറ്റ, okay, or perform logical OR net operation. Those operations will be performed by the user. But this type of instructions is privileged instruction that is dedicated to the operating system. ഓക്കെ, സോ ആ പ്രോസസ്സർ കൊണ്ട് എന്താണോ നമ്മൾ യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്, ആ യൂണിറ്റിന്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം പ്രോസസ്സറിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷനാണ് നമ്മൾ പ്രിവിലേജ്ഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ പ്രിവിലേജ്ഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഹെൽപ്സ് ദ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം by providing security, controlling memory access and performing other essential functions. Okay, okay. So microprocessor കൊണ്ട് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ, ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒക്കെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ടൈപ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ഷനാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിവിലേജ്ഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഈസ് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ടു OS ഓൺലി. OS ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ മാത്രമേ ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. എക്സാമ്പിൾ ഹാൾട്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഷട്ട് ഡൗൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചെയ്യുന്ന ആ സീക്വൻസസ്, അതെല്ലാം ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ ബാക്കിയെല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആയിരിക്കും. Then categories of instructions. എന്തൊക്കെയാണ് ഡിഫറെന്റ് കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത്? ഓൾറെഡി ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നത് ഡാറ്റ മൂവ്മെന്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പറഞ്ഞു. ഇറ്റ് കോപ്പീസ് ഡാറ്റ ഫ്രം വൺ ലൊക്കേഷൻ or one memory or one register and save it in then another location. Okay, then arithmetic instruction already we discussed. Shift and rotate instruction. Shift instruction means the content bit by bit it will shift. D0 ഫസ്റ്റ് ബിറ്റിനെ സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും, സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിലെ തേർഡ് പൊസിഷനിൽ കൊണ്ടുവരും, അല്ലെങ്കിൽ MSBയിൽ നിന്ന് LSBയിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. അതുപോലെ ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേഷനാണ് ഷിഫ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ റൊട്ടേറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഷിഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൊട്ടേറ്റ് somehow same only but there is slight difference, we'll see. Then IO instructions handle communications between processor and external device. കീബോർഡിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ റീഡ് ചെയ്തിട്ട് മോണിറ്ററിൽ ഡിസ്പ്ലേ വരിക IO ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് അത്. കണ്ടീഷണൽ ബ്രാഞ്ച് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ. So conditional branch instruction എന്ന് പറയുന്നത് change of program flow based on specific conditions. So നമ്മൾ ഒരു മൈക്രോ പ്രോസസറിനെ കൊണ്ട് ഒരു ടാസ്ക് ചെയ്തു വരുമ്പോൾ, സപ്പോസ് യു ആർ വർക്കിംഗ് വിത്ത് എ സബ്ട്രാക്ഷൻ, subtraction between some data. If the subtraction is zero, if the result of the subtraction is zero, you need to do some another code. So subtraction unit. സബ്ട്രാക്ഷൻ സീറോ ആണെങ്കിൽ ഈ കോഡാണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. സബ്ട്രാക്ഷൻ സീറോ അല്ല എങ്കിൽ ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്ന കോഡാണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ നമ്മളുടെ പ്രോഗ്രാം സീക്വൻസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വരികയാണ്. ഓക്കെ, സംഹൗ ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ എത്തിയപ്പോൾ നമ്മൾക്കൊരു സബ്ട്രാക്ഷൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ട്. സോ വി ആർ ചെക്കിംഗ് വെദർ ടു മെമ്മറീസ് ആർ ഈക്വൽ ഇൻ വാല്യൂസ്. എ ലൊക്കേഷനും ബി ലൊക്കേഷനും ഈക്വൽ ആണ് എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ എയും ബിയും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ സബ്ട്രാക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ റിസൾട്ട് എന്തായിട്ട് മാറും? A minus B is equal to 0. ഓക്കെ, സോ ഈ സബ്ട്രാക്ഷൻ്റെ റിസൾട്ട് നമ്മൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്താൽ എയും ബിയും ഈക്വൽ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ സബ്ട്രാക്ഷൻ്റെ റിസൾട്ട് സീറോ ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച് ഫ്ലാഗ്സ് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ്. സീറോ ഫ്ലാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലാഗ് ഉണ്ട്, ആ ഫ്ലാഗ്. സോ സീറോ ആണെങ്കിൽ കൺട്രോൾ ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ, പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂഷൻ ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പ്രോഗ്രാം എങ്ങോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യണം? ഗോ ടു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, ഗോ ടു ദിസ് ആക്ഷൻസ്. If it is not zero, subtraction result zero, അല്ല എയും ബിയും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്, you can continue with this action. ഓക്കെ, അങ്ങനെയുള്ള ആ ടാസ്ക് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ മൈക്രോ പ്രോസസറിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് കൺട്രോൾ ബ്രാഞ്ച്, കണ്ടീഷണൽ ബ്രാഞ്ച് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ്. ബ്രാഞ്ച് is going to some another location. Okay, jump instruction. Okay, can directly after alter the execution flow by jumping to a specific memory location. Okay, so jump ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഇവിടെ കുറേ ലൊക്കേഷൻസ് നമുക്ക് ഡാറ്റയുണ്ട്. 2000 എന്ന് പറയുന്ന മെമ്മറിയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമാണ് ഇവിടെ സീറോ വന്നാൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് പ്രോഗ്രാം, സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പറിന്റെ ഇഷ്ടമാണത്. ഓക്കെ, സോ എയും ബിയും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ 2000 ഓൺവേർഡ്സിലുള്ള പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ യു ക്യാൻ ഇംപ്ലിമെന്റ് ഇഫ് സീറോ ജംപ് 2000. ഓക്കെ, സോ 2000 എന്ന് പറയുന്ന ലൊക്കേഷനിലേക്ക് കൺട്രോൾ ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ വരും. ഇവിടുന്ന് പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ റെസ്യൂം ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ അതിനാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ജമ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്.
Then special purpose instructions handle special purpose specific control operations required by the processor. Interrupt കാര്യങ്ങളൊക്കെ manage ചെയ്യുന്നത് special purpose instructions ആണ്. So that the different categories ആണ്. You need to elaborate all. Data movement already നമുക്കറിയാം, allowing data transfer between two different memory locations. Memory locations include memory പറ്റും, registers പറ്റും, or any other storage units within the computing unit. Okay, so മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ എക്സ്റ്റേണൽ മെമ്മറിയിലെ ഡാറ്റ റീഡ് ചെയ്ത് മൈക്രോ പ്രോസറിൻ്റെ അകത്തുള്ള രജിസ്റ്ററിലേക്ക് നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. രജിസ്റ്ററിലുള്ള ഡാറ്റ മെമ്മറിയിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. രജിസ്റ്ററിലെ ഡാറ്റ മോണിറ്ററിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. വട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ്. Okay, this type of instruction is taking data from one locations and putting it in another locations. അതാണ് നമ്മളുടെ ഡാറ്റ മൂവ്മെന്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. They are essential for fetching, storing and processing the data. Fetching, reading means റീഡിങ്ങിന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പ്രോസസ്സറിൽ പറയുന്ന പേരാണ് ഫെച്ചിങ്. എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് റീഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടേമാണ് ഫെച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫെച്ചിങ്. ഓക്കെ, സോ സ്റ്റോറിങ്, ഫെച്ചിങ് ആൻഡ് പ്രോസസ്സിങ് ഇതിനെല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ഡാറ്റ മൂവ്മെന്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ എഫിഷ്യന്റ് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ മെക്കാനിസം ഇംപ്രൂവ് ഓവറോൾ സിസ്റ്റം പെർഫോമൻസ് ആൻഡ് എക്സിക്യൂഷൻ സ്പീഡ്. ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കാറ്റഗറി മൂവ്മെന്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വരുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ്. മെമ്മറി ടു രജിസ്റ്റർ മൂവ്മെന്റ് പറ്റും, ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു. രജിസ്റ്റർ ടു മെമ്മറി, രജിസ്റ്റർ ടു രജിസ്റ്റർ, മെമ്മറി ടു മെമ്മറി. സോ ഇതിൽ കൂടുതൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ജനറലി ഇതിൻ എല്ലാ പ്രോസസ്സറിലുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആയിരിക്കും ഈ കാറ്റഗറിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ്. ഓരോന്നിൻ്റെയും സ്പെല്ലിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ വേർഡ്സ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഓരോ പ്രോസസ്സർ. ഇന്റലിൻ്റെ പ്രോസസ്സറിൻ്റെ വേർഡ്സ് ആയിരിക്കില്ല വേറെ ഏതെങ്കിലും കമ്പനിയുടെ പ്രോസസ്സേഴ്സിനുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഓരോ പ്രോസസ്സിനും ജനറലി ഇത്തരം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അതിൻ്റെ കാറ്റഗറിയിൽ വരും. സോ വി ക്യാൻ ട്രാൻസ്ഫർ ഡാറ്റ ഫ്രം വൺ ലൊക്കേഷൻ ടു അനദർ ലൊക്കേഷൻ വിത്ത് ദീസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ്. Then addressing modes and word size. Addressing mode എന്ന് പറയുന്നത് computers may support multiple addressing modes to improve flexibility in data movement. Okay, so addressing mode എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് പഠിച്ചു പറഞ്ഞു. ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫോർമാറ്റിൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ നേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓപ്പ് കോഡാണ്, സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഓപ്പറാൻഡ് ആണ്. സോ ഓപ്പ് കോഡും ഓപ്പറാൻഡും കമ്പൈൻ ചെയ്ത ബൈനറി സീക്വൻസ് ആണ് നമ്മളുടെ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഓപ്പറാൻഡ് ആണ് ആ ഓപ്പ് കോഡ് കൊണ്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഡാറ്റ എന്താണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. ഈ ഡാറ്റ ഈ ബൈനറി ഇവിടെയുള്ള ഓപ്പറാൻഡ് മീൻസ് ഇറ്റ്സ് എ ബൈനറി പാറ്റേൺ. ഓക്കെ, സോ ഈ ബൈനറി പാറ്റേണിൽ ആ വയ്ക്കുന്ന ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ആൻ അഡ്രസ് ഓഫ് എ മെമ്മറി. ഒരു മെമ്മറിയുടെ അഡ്രസ് ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു രജിസ്റ്റർ ആയിരിക്കാം. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റ 25 എന്ന ഡാറ്റ നേരിട്ടായിരിക്കും. സോ ഓപ്പറാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ദ ഡയറക്റ്റ് ഡാറ്റ ഓർ ദ ഡാറ്റ വിൽ ബി ഇൻ സം മെമ്മറി ഹൂസ് അഡ്രസ് ഈസ് വിത്തിൻ ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ. ഓക്കെ, സോ ഈ ഓപ്പറാൻഡിനെ നമ്മളെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ ഒപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെ പറയുന്നു അതിനെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത്, അതിനാണ് വിളിക്കുന്നത് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ്. സോ വാട്ട് ഈസ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ്? വാട്ട് ഈസ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ്? അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ്. വാട്ട് ഈസ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് സർ? What is addressing mode? Go that form. What is addressing mode? What is addressing mode? What is addressing mode? Addressing mode is the it is the way in which the address of the data specified within the instruction. Instruction ഡാറ്റയുടെ അഡ്രസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ എങ്ങനെ പറയുന്നു അതിനെയാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് എന്താണ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ്? ഇംഗ്ലീഷ് പറ എന്നിട്ട് the address of the instruction. Address of the instruction. The way in which the address of the instruction is specified along with the instruction. ആ ways നെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത്? Address. Okay, so there are different addressing modes. Okay, so depending on the addressing modes, instruction size will be varied. Depending on the addressing mode, instruction size will vary. So that is what is called a word size variation. Okay, so according to that, you have different instruction, single byte instruction or a single word instruction, dual word instruction or a 3-word instruction. Okay, unary, binary and tertiary. Unary, binary, tertiary instructions are available. Okay, so load byte. Different examples are load byte. This is not
typical to any particular processor, but it's general description. Load byte, it's okay, 1 byte instruction. Load half word, okay, it is 2 byte instruction. Load a word, it's a 4 byte instruction. Load a double word. I think in C and the C language and all you are using the word end, float, double, etc. Right? That depends on എന്താണ് നിങ്ങൾ ഡേറ്റയുടെ സൈസ് അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ആ കീവേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ചെറിയ നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എൻഡ് ഉപയോഗിക്കും. വലിയ ഡേറ്റയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഡബിൾ ഉപയോഗിക്കും, അല്ലേ? Double float ഉപയോഗിക്കും. So depending on that, inside the processor also it is managing the data accordingly. If your data is a single byte, 1 byte instruction. If it is a half word, 2 byte. If it is a word, 4 byte instruction. If it is a double word, it is 8 byte instruction. So single instruction itself will consume 8 bytes. 8 into 8, 64 bits. Okay, 1 byte എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? What is a byte? What is a byte? What is a byte? What is a byte? What is the byte? 8 bit. A byte എന്ന് പറയുന്നത് 8 bit ഡാറ്റയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് byte എന്ന് പറയുന്നത്. Whatever be, എല്ലാത്തിലും കോമൺ ആയിട്ട് ഇറ്റ്സ് എ ബൈറ്റ് മീൻസ് 8 bit. പ്രോസസർ സ്പെസിഫിക് അല്ല, അതൊരു പേരാണ്. 8 ബിറ്റിന്റെ കോമ്പിനേഷൻ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എ ബൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് അനുസരിച്ച് ഇൻസ്ട്രക്ഷന്റെ സൈസും മാറും. Got it? So the load and store instructions in LMC. LMC means little man's computer. Okay, so അത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു. ലിറ്റിൽ മാൻസ് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ലിറ്റിൽ മാൻ ആദ്യമായിട്ടൊരു കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് യൂണിറ്റ് എന്താണ് എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് വെച്ച ആളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറാണ് ലിറ്റിൽ മാൻസ് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. ആദ്യമായിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ ഇല്ലാത്ത കാലത്ത് എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറിലെ ആദ്യത്തെ ഐഡിയയാണ് ലിറ്റിൽ മാൻസ് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ലിറ്റിൽ മാൻസ് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഐഡിയ അനുസരിച്ച് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ വേണമെങ്കിൽ ആ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ അകത്ത് ഒരു കാൽക്കുലേറ്റർ വേണമെന്ന് അദ്ദേഹം ഇമാജിൻ ചെയ്തു. ദർ ഷുഡ് ബി എ കാൽക്കുലേറ്റർ ഇൻസൈഡ് ദ കമ്പ്യൂട്ടർ. നമ്മൾ ഇന്നത്തെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് ആദ്യമായിട്ട് അദ്ദേഹം തിങ്കിങ് വന്ന ഒരു റിസൾട്ടാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്തായിരിക്കണം എന്നുള്ളത്. സോ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നമ്മൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു കാൽക്കുലേറ്റർ പോലെയുള്ള ഒരു സാധനം ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചു. ഓക്കെ, സോ ആ കാൽക്കുലേറ്റർ എന്താണ്? വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റർ വെൻ കമ്പയർഡ് ടു ടുഡേയ്സ് കമ്പ്യൂട്ടർ? ഇറ്റ് ഈസ് അത് അവർ CPU. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൺസെപ്റ്റിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് ഇന്നത്തെ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ലിറ്റിൽ മാൻസ് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ അദ്ദേഹം ഇമാജിൻ ചെയ്ത ആ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ അകത്ത് വേണ്ട ഒരു സാധനമാണ് ഒരു കാൽക്കുലേറ്റർ വേണമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ദാറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റർ സപ്പോസ് ടു ഡു ഓൾ കൈൻഡ്സ് ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസ്. എല്ലാ എന്ത് വന്നാലും ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന, പ്രോസസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു യൂണിറ്റ് അതുണ്ടായിരിക്കണം കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എന്ന് അദ്ദേഹം ഇമാജിൻ ചെയ്തു. ഓക്കെ, ദെൻ ആ ഇമാജിൻ ചെയ്ത കമ്പ്യൂട്ടറിൽ അദ്ദേഹം ആ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ചെയ്യേണ്ട ജോലിയെ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മെമ്മറി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെയിൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയും. അദ്ദേഹം അതിനെ വിളിച്ചത് മെയിൽ സിസ്റ്റം എന്നായിരുന്നു. ഓക്കെ, സോ 100 ജോബ്സിനെ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെയിൽ സിസ്റ്റം അദ്ദേഹം ഇമാജിൻ ചെയ്തു. ഓക്കെ, സോ ആ മെയിൽ സിസ്റ്റത്തിൽ ആദ്യത്തെ ലൊക്കേഷനിൽ ജോബ് നമ്പർ 1 ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യാം, രണ്ടാമത്തെ ലൊക്കേഷനിൽ ജോബ് നമ്പർ 2, ജോബ് നമ്പർ 3, അങ്ങനെ 0 to 99 ടോട്ടൽ 100 ജോബ്സിനെ ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇമാജിനേഷനിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ അവിടെ അദ്ദേഹം അതിനെ വിളിച്ച പേരാണ് മെയിൽ സിസ്റ്റം. ഓക്കെ, ദെൻ മെയിൽ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഇമെയിൽ സിസ്റ്റം. ഓക്കെ, ദെൻ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ എന്തായിരുന്നു ഒരു കാൽക്കുലേറ്റർ, ദെൻ എ മെയിൽ സിസ്റ്റം. ആ മെയിൽ സിസ്റ്റത്തിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് പിന്നീട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് എന്തായിട്ട് മാറിയത്? It became our memory. It became our memory, wherein we are loading our computer's instructions. Our jobs are scheduled to the memory only. Okay, then ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിനെ ഓരോന്നിനെയും മാനേജ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡു ദ ഫസ്റ്റ്, ആദ്യം അസൈൻ ചെയ്ത് ആദ്യത്തെ ജോബ് എടുക്കുക, കാൽക്കുലേറ്ററിനെ കൊണ്ട് ആ ജോബ് ചെയ്യിക്കുക. അത് കഴിയുമ്പോൾ കാൽക്കുലേറ്റർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ജോബിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കാൽക്കുലേറ്ററിലേക്ക് വീണ്ടും കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, സോ ജോബ് ഷെഡ്യൂളർ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഷെഡ്യൂളർ അദ്ദേഹം ഇമാജിൻ ചെയ്തു. ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഷെഡ്യൂളാണ് പിന്നീട് വന്ന മൈക്രോ പ്രോസസേഴ്സിന്റെ പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പോയിന്റർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം. ഓക്കെ, സോ അദ്ദേഹം ഇമാജിൻ ചെയ്ത ആ കമ്പ്യൂട്ടറാണ് പിൽക്കാലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെയും ബേസിക് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം. സോ വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ്? സോ ലോഡ് ആൻഡ് സ്റ്റോർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിറ്റിൽ മാൻസ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആ സയന്റിസ്റ്റ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷന്റെ ഫോർമാറ്റ് ആണ് ലോഡ് ആൻഡ് സ്റ്റോർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ്. ലോഡ് മീൻസ് റീഡ് ഡാറ്റ, സ്റ്റോർ മീൻസ് write data. That's all. Okay, so instructions in LMC are simple examples for move instructions. They operate using a single accumulator, limiting the flexibility. Expanding to multiple general purpose registers requires modifying instructions to specify
which registers are used. So move instruction തന്നെ അക്യുമുലേറ്ററിന്റെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പറയുന്നില്ല എങ്കിൽ that movement is through the accumulator. Otherwise, you can use other registers also. In that case, you need to specify through which register the data is to move from one location to another location. Then അടുത്ത കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതാണ്. So first category ഏതായിരുന്നു? What was the first category in our instruction types? It was move, data move instruction. Okay, second category is arithmetic instructions. So arithmetic instructions are CPU commands that perform basic mathematical operations such as addition, subtraction, all namukariya. It will perform mathematical operations. Okay, so that is what arithmetic instruction. These instructions are essential for data processing. എല്ലാ ഓപ്പറേഷൻസും എല്ലാ സോഫ്റ്റ്വെയർസും ചെയ്യുന്ന വർക്ക് അതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് പ്രോസസ്സറിന്റെ അരിത്തമെറ്റിക് റിലേറ്റഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ദെൻ integer arithmetic operations also possible. Addition, subtraction, multiplication, divisions are common in all CPUs. Different word size ഇതെല്ലാം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നമ്മളുടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ്. Arithmetic instructions operate on various data size like move instruction. Then addressing modes, these instructions can access data from register or a memory depending on the instruction format. Modern CPU provide a floating point arithmetic, അതായത് 123.5793 എന്ന് പറയുന്ന വലിയ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള നമ്പേഴ്സിനാണ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഡേറ്റയും ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആണ് നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റൽ സീരീസിലെ 80286 എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സർ വരെ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യില്ലായിരുന്നു. ഓക്കെ, ദെൻ അതിനുശേഷം 80386 മുതലാണ് ഈ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഓപ്പറേഷൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. അതിനുവേണ്ടി ഇന്റൽ ആദ്യം കൊടുത്തത് സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സെപ്പറേറ്റ് ഒരു കോ പ്രോസസ്സറിന് അതിന് വേണ്ടി കൊടുത്തു. ഓക്കെ, ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഒരു കോ പ്രോസസ്സറിനെ 80386 കൂടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരുന്നു. അതിന്റെ സപ്പോർട്ടോട് കൂടിയിട്ടാണ് 80386 ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തത്, ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് അരിത്തമെറ്റിക് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത്. Then CPUs include BCD. BCD പറയുന്ന പേരാണ് ബൈനറി കോഡഡ് ഡെസിമൽ. കമ്പ്യൂട്ടർ നമ്മൾ ആദ്യ ക്ലാസ് മുതൽ പറയുന്നുണ്ട്, കമ്പ്യൂട്ടർ നമ്പറിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഹെക്സാഡെസിമൽ ആണ്. ഡോണ്ട് കൺഫ്യൂസ് വിത്ത് ബൈനറി നമ്പർ ആൻഡ് ഹെക്സാഡെസിമൽ. ബൈനറി നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡാറ്റ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ്. കമ്പ്യൂട്ടർ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന നമ്പർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഹെക്സാഡെസിമൽ ആണ്. അണ്ടർസ്റ്റുഡ് വാട്ട് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ്? കമ്പ്യൂട്ടർ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന നമ്പർ സിസ്റ്റം ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റ ഹെക്സാഡെസിമൽ ആണ്. ആ നമ്പറിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത്, കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്, റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ബൈനറി ഫോമിലാണ്. ഓക്കെ, സോ ഹെക്സാഡെസിമൽ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് 0 to F വരെയുള്ളതാണ് അവിടുത്തെ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. 9 കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത നമ്പർ 10നെ കമ്പ്യൂട്ടർ A എന്നാണ് വിളിക്കുക. ഓക്കെ, B എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 11, അങ്ങനെ 15 F. Okay, so 0 to F വരെയുള്ള റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ഹെക്സാഡെസിമൽ നമ്പർ റെപ്രസെന്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. So if you are asking your calculator within your computer system to add 25 and 83, we are expecting the answer in 100 and something, right? But computer will be performing 23 in something like 18, 18 എന്നായിരിക്കും 23 represent ചെയ്യുന്നത്. For example, 88 represent ചെയ്യുന്നത് 50A, 5A എന്നായിരിക്കും. അത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ തരുന്ന ആൻസർ 8C എന്നായിരിക്കും. സോ 8C എന്താണ് എന്ന് റിസൾട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു ഡു ദാറ്റ് കൺവേർഷൻ. ഹെക്സാഡെസിമലിനെ ഡെസിമലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അത് 117 ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്ത് തന്നെ ആ കോംപ്ലിക്കേഷൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ BCD ബൈനറി കോഡ് ഡെസിമൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉപയോഗിച്ച് ഡയറക്റ്റ് ഹ്യൂമൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ നമ്പർ സിസ്റ്റമായ ഡെസിമൽ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ കൊണ്ട് അഡീഷണൽ അല്ലെങ്കിൽ അരിത്തമെറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റും. സോ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് അരിത്തമെറ്റിക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഇൻക്ലൂഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് വിത്ത് BCD റിലേറ്റഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും നമ്മുടെ പ്രോസസ്സറിലുണ്ട്. Then അടുത്ത അരിത്തമെറ്റിക് കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതാണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഡിവിഷൻ. These operations could be simulated using operations of addition, repeated addition. ആദ്യത്തെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇല്ലായിരുന്നു. സോ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അന്ന് ചെയ്തിരുന്ന മെത്തേഡ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 23 into 5 ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ദേ യൂസ് ടു ഡു 23 plus 23 plus 23 5 times. Repeated addition ഉപയോഗിച്ചിട്ടായിരുന്നു അന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തത്. Later they implemented multiplication unit also. So that is depends on the hardware specific. Multiplication and division are hardware specific. Okay, so without doing this, without performing repeated addition, nowadays computers are able to perform multiplication with a special hardware, multiplication hardware. Lot of research are going on. നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ സ്പീഡ് എല്ലാം തീരുമാനിക്കുന്ന ഈ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സിന്റെ സ്പീഡാണ്.
Okay, so multiplication എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ 23 to 5 അല്ല, it is 64 bit to 64 bit, ഇത്രയും വലിയ സൈസുള്ള ഡേറ്റയാണ് നമ്മൾ മൈക്രോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രോസറിൻ്റെ അകത്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും. സോ അവിടെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ഹാർഡ്വെയർ, അതിന് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന IC ഇൻ്റഗ്രേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹാർഡ്വെയറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും. അതുപോലെ ബൈനറി ഡിവിഷൻ, സിമിലർ അപ്രോച്ച്, കണ്ടിന്യൂസ് ഓർ റിപ്പീറ്റഡ് സബ്ട്രാക്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു ആദ്യം ചെയ്തത്. നവഡേയ്സ് ഹാർഡ്വെയർ, ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ഹാർഡ്വെയർ ഈസ് അവൈലബിൾ ഫോർ പെർഫോമിംഗ് ബൈനറി ഡിവിഷൻസ് ഓൾസോ. സോ ദർ ആർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഇൻ ദ അരിത്തമെറ്റിക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫാമിലി ഫോർ പെർഫോമിംഗ് അഡീഷൻ, സബ്ട്രാക്ഷൻ, മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഡിവിഷൻ. നമ്മളൊന്നും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നില്ല, ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി. ദെൻ ബൂളിയൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ. ബൂളിയൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസ് പെർഫോം അറ്റ് ബിറ്റ് ലെവൽ യൂസിങ് ബൂളിയൻ ആൾജിബ്ര. ബൂളിയൻ ആൾജിബ്ര പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? Boolean algebra. What is Boolean algebra? You stand up. What is Boolean algebra? Boolean operations means suppose there is a door. Suppose there is a door. Okay, and there are two people A and B to open the door. Okay, there is a condition instructed here. If at least two should have put effort on this door to open the door. അതാണ് അവിടുത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടു ഓഫ് ദം ഷുഡ് put the effort to open the door, otherwise it will not. Or if no one is try to open the door, it will not open. If A alone open the door, it will not open. If B alone open the door, it will not open. If A and B together is applied the force or together try, then only it will open the door. Okay, so that situation you can implement in the computer system using, or in the in the electronics domain using the Boolean algebra. Okay, so A is applying the force means you can say A is equal to 1. A is not applying the force, you can say A is equal to 0. Okay, so you have the opening or a closing condition, open the door or close the door. If A is not opened or B is not opened, leave the door closed. Close door also at 0. So door opened means 1, door closed means 0. So A is not open the door, B is not open the door, then door is closed. If A is not open the door, B is trying to open the door. Okay, so still door is not open, it is closed. If A is trying to open the door, B is not trying to open the door, then also it is closed. If A is trying to open the door, B is trying to open the door, then only the door will open. This situation, this problem statement is represented in a table, like it's called a truth table, and these conditions are called Boolean. Okay, so if A is 0, it's Boolean 0, it is inactive. Okay, or is 1 is active. So Boolean, what is Boolean active means? You only stand up, you sit down. ഞാൻ വന്നപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതാണ്, ഇയാൾക്ക് വേറെ എന്തോ ബിസിനസ് ആണ് അത്. ഇരിക്കും. Okay, so Boolean means it's a symbolic representation to represent two levels. Boolean means to represent two levels, either absent or present, either absent or present, or active or deactive. Okay, so this type of condition. So ഈ ഓപ്പറേഷൻ രണ്ട് പേരും ഉണ്ട്, അതിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ. എയും ബിയും, A and B together is applying, then door is open. Okay, A alone is happening, A is applying but B is not. Okay, so അവിടെ A and B ഇല്ല, so it is 0. Okay, so ഇങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിനാണ് ബുളിയൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ, ഇപ്പം നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത ഓപ്പറേഷൻ, ഓർ ഓപ്പറേഷൻ. What will be or operation then? If A is opening, then open the door. If B is opening, open the door. A and B is both trying, then also opening the door. A is not opening and B is not opening the door, close the door. Okay, that condition is called OR operation. So likewise you have AND operation, OR operation, XOR operation, NOT operation, NAND operation, NOR operation, etc. Different Boolean logics are available. Okay, so all these type of Boolean algebra, Boolean related instructions you can manage with a Boolean logic instruction. So in our processors, whatever be our processor, there are instructions supporting these kind of operations. Okay. So they are essential for decision making. They are essential for. So here is the decision making. When to open the door? When to open the door? So it is if A is equal to 1 and B is equal to 1, then open the door.
If A is equal to 0 and B is equal to 0, close the door. A is equal to 1, B is equal to 0, close the door. So there is a decision whether to close the door or open the door. So such situation you can implement in the computer using these Boolean related instructions. So common Boolean instructions are as we explained here, not operation. Not operation means if A is equal to 1, complement, it's become opposite. It's opposite. Active become deactive. So not A. A is 1, not A ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ it become 0. Then and operation we explained. All എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും present ആണെങ്കിൽ എല്ലാ യൂണിറ്റും ആക്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ it is output is S. Okay, that's what and perform bitwise and between two operands. And or instruction that also we explain. Exclusive or operation, a special case of this or. It's called a inclusive or, and this is another or operation is called exclusive or operations. You may study in detail about this in future semesters. Yeah. Then, so how many categories we discussed already? How many categories of instructions we discussed? Data manipulation, data movement, arithmetic, Boolean related. Okay, so it is now fourth category, single operand manipulation instruction. Single operand or data manipulation instruction. These instructions modify the value of a single operand. Okay, for example, clear E, clear E. So once executing this instruction, accumulator register of our processor become 0. So clear E. Okay, or a complement accumulator CPL A എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പ്യൂട്ടറിലെ അക്യുമുലേറ്ററിലെ കണ്ടന്റ് എ എന്ന് പറയുന്നത് 10110 എന്ന് പറഞ്ഞ ബൈനറി കോമ്പിനേഷൻ ആണ്. അതെല്ലാം ഓപ്പോസിറ്റ് ആവും. 1 ആണെങ്കിൽ 0 ആവും, 0 ഉള്ളത് 1 ആകും. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെയുള്ള ഓപ്പറേഷൻ ആണ് കോംപ്ലിമെന്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സിംഗിൾ ഓപ്പറാൻഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ. എപ്പോഴും നമ്മൾ അക്യുമുലേറ്റർ എ തന്നെ ആയിരിക്കും അവിടെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ. ഓക്കെ, വേറെ ഒരു ഡേറ്റയും അവിടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അക്യുമുലേറ്റർ അവിടെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, മൈക്രോ പ്രോസസർ അതിന് എടുക്കും. സോ അൺലൈക്ക് അരിത്തമെറ്റിക് ഓർ ബൂളിയൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ദാറ്റ് റിക്വയർ ടു ഓപ്പറാൻഡ്സ്, ദീസ് ഓപ്പറേഷൻസ് ആർ always acting on a single data, one value at a time. Most probably it will be our accumulator. Negation, what do you mean negation? Become negative. Okay, then increment A, A 15 ആണെങ്കിൽ അത് 16 ആവും, increment. Likewise decrement, etc. So different single operand instructions are available. Improve performance by reducing the number of instructions. So common instructions are not instruction, negate instruction, increment instruction, decrement instruction, clear or zero instruction. These are examples of bit manipulation instructions. Okay, allow direct modification, testing, and the movement of individual or multiple bits in a data word. For example, suppose you have accumulator A is equal to, okay, particular bit here is 1. 8th bit 1 ആണ്. Okay, you can check what is this. Okay, or you can replace this one with a 0. Okay, so it's a bit level instruction. Okay, entire വേർഡിനെ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ entire രജിസ്റ്റേഴ്സിനെ എല്ലാം മാറ്റുക, അതിൻ്റെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ബിറ്റിൻ്റെ കണ്ടന്റിനെ റീഡ് ചെയ്യാനും അവിടേക്ക് ഡേറ്റ റൈറ്റ് ചെയ്യാനും 0 അല്ലെങ്കിൽ 1 റൈറ്റ് ചെയ്യാനും ഇത്തരം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊണ്ട് സാധിക്കും. ബിറ്റ് മാനിപ്പുലേഷൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ. Okay, so these instructions enable efficient control. So categories of bit manipulation instructions are bit set, as I mentioned. A content A.8 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അക്യുമുലേറ്ററിന്റെ 8ാമത്തെ ബിറ്റ്. ഓക്കെ, ദെൻ സെറ്റ് ബിറ്റ് A.8 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ 1 ആയിട്ട് മാറും. 1 ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ, 0 ആയിരുന്നെങ്കിൽ അത് 1 ആക്കി മാറ്റും. ഓക്കെ, ദർ വിൽ ബി സിറ്റുവേഷൻസ് കംസ്, അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുമ്പോൾ വരും. ഓക്കെ, സോ അതിനുവേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് സെറ്റ് ബിറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ. ദെൻ റീസെറ്റ് ബിറ്റ്, എന്ത് സംഭവിക്കും? ആഫ്റ്റർ എ സെറ്റ് ബിറ്റ് corresponding bit become 1. After a reset bit, corresponding bit become 0. Okay, then test bit, check what is that bit. Okay, 1 ആണോ 0 ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെയുള്ളതിനെല്ലാം നമ്മൾ ഈ ബിറ്റ് മാനിപ്പുലേഷൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ ലോജിക്കൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ്. ഓക്കെ, ലോജിക്കൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ തന്നെ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ട്,
and left right rotate on. We will see left right shift and left right rotate. Okay, so logical shift, left shift. LSH means left shift. Okay, filling the vacated spaces with a zero used in binary operations by bit masking. Arithmetic shift, അതിൽ വരുന്ന എക്സാമ്പിളാണ് അരിത്തമെറ്റിക് കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന വേറൊരു സബ് കാറ്റഗറിയാണ് അരിത്തമെറ്റിക് ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ തന്നെയുള്ളതാണ് ലെഫ്റ്റ് അരിത്തമെറ്റിക് ഷിഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് അരിത്തമെറ്റിക് shift. Left shift and right shift. Left shift is equivalent to multiply by 2 and right shift is equivalent to divide by 2. Okay, so left shift means suppose you have a data like this. This content will move to here, this will move to here, this will move to here, this will move. Okay, and this one nothing to come over here, that become zero. Okay, that is called a left shift. This operation is equivalent to multiplication by 2. This way they implemented multiplication in computer in the beginning era. Okay, so they shifted the data to the left, that is equivalent to multiplying by 2. Suppose you have binary 2 on the, what is binary 2 combination? 0 0 1 0. 0 0 1 0 is binary 2, that's 8 4 2 1, right? So 0 into 8, 0 into 4, 1 into 2 plus 0 into 1. So this answer is 2 here. Okay, suppose you perform shift left. Okay, this one will be, this 0 shifted here, this one will be this one will be shifted here, 0 will be shifted here, balance 0. So 0 1 0 0. So it become 0 into 8 plus 1 into 4 plus 0 into 2 plus 0 into 1. So answer is 4. So 2 is changed to 4 by a shift left. So shift left is equivalent to multiplication by 2. Likewise, you have a shift right also. The highermost bit will shift into next leastmost. Okay, likewise, and the highest position will be filled with a 0. That is equivalent to division by 2. Okay, so division and multiplication with the factor of 2 you can implement by shifting the data. By shifting the data to the left become multiplication and to the right become division. Okay. Then rotate instructions. Rotate left, rotate right, rotate through carry. Okay, so rotate നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ബാലൻസ് ഇവിടെ വരുന്ന ഫ്രീ സ്പേസിലെ ഷിഫ്റ്റിലെ 0 ഓട്ടോമാറ്റിക് ഫില്ല് ചെയ്യായിരുന്നു, റൊട്ടേറ്റിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഫില്ല് ചെയ്യില്ല. ഇവിടുന്ന് വന്നിട്ട് ഇവിടേക്ക് ഇത് വന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും, ലാസ്റ്റ് ഇത് വന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. ഷിഫ്റ്റില് ഇത് ലാസ്റ്റ് കിടന്ന സാധനം ഇറ്റ് വിൽ ലീവ് ഔട്ട് ഓഫ്. Okay, first will move to second position, this will be filled with 0, that is shift. While rotation, this will move to, first will move to second position, second will move to third position, third to 4, etc. Last will move to first position, that is shift. So you have, sorry, rotate. So you have, so rotate left, rotate right, and rotate through, carry different types of things. These are just example for our discussed shift left, shift right, and instructions result. Then the next category of instructions are program control instructions. Okay, it will control the instruction execution. Program control instruction means it will control the program instructions execution. Includes jump, already നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ്, jump instruction, branch instruction, subroutine calls. What is a subroutine? What is a subroutine? No. Subroutine. അറിയില്ല, anybody? What do you mean by subroutine? What do you mean by subroutine? We studied. Means I discussed. നമ്മളെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ്, നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. പേപ്പർ ഞാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്, എല്ലാവർക്കും നല്ല മാർക്ക് കിട്ടും, നാളെ തന്നെ പേപ്പർ തരും, ഉറക്കമൊക്കെ അപ്പം തന്നെ പോകും. So what is a subroutine? What is a subroutine? Subroutine എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കണ്ടീഷൻ വരുമ്പോൾ ആ കണ്ടീഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാം, അതിനാണ് പറയുക സബ്റൂട്ടീൻ. ഇൻട്രപ്റ്റ് സബ്റൂട്ടീൻ, ISR പഠിച്ചില്ലായിരുന്നോ? ISR ഇൻട്രപ്റ്റ് വരുമ്പോൾ അതിന് ചെയ്യേണ്ട പ്രോഗ്രാം, അതിനാണ് പറയുന്നത് ഇൻട്രപ്റ്റ് സബ്റൂട്ടീൻ. ഓക്കെ, സോ നമ്മളൊരു ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഫംഗ്ഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ്, കമ്പ്യൂട്ടറിൽ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സബ്റൂട്ടീൻ. സോ സബ്റൂട്ടീൻ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഏത് ഗ്രൂപ്പിലാണ് വരിക? പ്രോഗ്രാം control instructions group. They enable dynamic program execution, go to statements, okay, stop,
ഓസ് തുടങ്ങിയ ഓപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ, മോഡലൈസേഷൻ, S1 പഠിച്ച മോഡലൈസേഷൻ പ്രോസസ്, അതൊക്കെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം കൺട്രോൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. ദെൻ അതിന്റെ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ് ജമ്പ് ആൻഡ് ബ്രാഞ്ച് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ, ജമ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ്, അൺകണ്ടീഷണൽ ജമ്പ്. അതിന്റെ ഈ ജമ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എന്ന് പറയും. കണ്ടീഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ല, വെറുതെ ഇവിടെ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ ഇനി വേറൊരു ലൊക്കേഷനിൽ നിന്ന് പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു സീക്വൻസ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അൺകണ്ടീഷണൽ ജമ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, ദെൻ കണ്ടീഷണൽ ജമ്പ്, ഒരു പ്രോഗ്രാം, ഒരു പ്രോസസ്, ഒരു അക്യുമുലേറ്റഡ് റിസൾട്ട് 0 ആയി, രണ്ട് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ആൻസർ 0 ആയി പോയി. നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കോഡ് ഡിവിഷൻ ആണ്. ഡിവിഷൻ കൊണ്ട് 0 കൊണ്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ റിസൾട്ട് എറർ ആണ്, അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ 0 ആണെങ്കിൽ ഡു നോട്ട് ഡു ദിസ്. ഓക്കെ, എസ്കേപ്പ്, ജമ്പ് ടു അനദർ പ്രോഗ്രാം. 0 അല്ലെങ്കിൽ യു ഡിവൈഡ്. Such situation you can implement using conditional branch instructions. So conditional branch instructions will check whether the answer is 0, whether the answer is non-zero, whether the answer is positive, whether it is negative, there is a carry, there is an auxiliary carry, there is some another flags also. Okay, ഈ ഫ്ലാഗ്സ് എല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്ത് ആ ഫ്ലാഗ്സിന്റെ കണ്ടീഷൻസ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾക്ക് പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂഷൻ ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ നിന്ന് വേറൊരു ലൊക്കേഷനിലേക്ക് മാറ്റി വിടുവാൻ നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം അതിനുവേണ്ടി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് പ്രോഗ്രാം കൺട്രോൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. Then call instructions and return instructions. So jump and call, two type of instructions ഉണ്ട്. പ്രോഗ്രാം സീക്വൻസ് ആൾട്ടർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ് ജമ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ഷനും കോൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും. ജമ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോഗ്രാം ഇങ്ങനെ വരികയാണ് 00 മുതൽ 1 മുതൽ 99 വരെ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമിനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് വന്നു. 100 എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ 100 മുതൽ 200 വരെ റിസർവ്ഡ് കോഡാണ്, അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട 200ലേക്ക് പോവുക. ഓക്കെ, അതിനെ നമുക്ക് ജമ്പ് എന്ന് വിളിക്കാം. ഓക്കെ, അതേസമയം 9 എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഒരു എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ വന്നു, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇന്ററപ്റ്റ്. ഓക്കെ, സോ വിൽ യൂസ് ദാറ്റ് കോൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ, കോൾ ടു 200, ആഫ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റിംഗ് റിട്ടേൺ ബാക്ക് ടു 100. ഈ സിറ്റുവേഷൻ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കോൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ്. സോ മേ ആസ്ക് യു വാട്ട് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ജമ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആൻഡ് കോൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഇൻ മൈക്രോപ്രോസസേഴ്സ്. Okay, so jump instructions will indefinitely move to that locations and continue from that location. It cannot return back into the previous. എവിടെന്നാണോ ജമ്പ് വിളിച്ചത് അവിടേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ ജമ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉപയോഗിച്ചാൽ പറ്റില്ല. അതേസമയം കോൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉപയോഗിച്ചാൽ ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിന്റെ ഗുണം എവിടെയാണോ കോൾ ഉപയോഗിച്ചത് അതിനുശേഷമുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷനിലേക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് പ്രോസസറിന്റെ എക്സിക്യൂഷൻ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് റിട്ടേൺ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട്, ആ പ്രോഗ്രാമിൽ നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് കോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. കോൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വെച്ചപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ബി എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് എക്സിക്യൂഷൻ വന്നു, ഇവിടുന്ന് എക്സിക്യൂഷൻ തുടങ്ങി. ലാസ്റ്റിൽ നമ്മൾ എന്ത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വെക്കും? റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമാൻഡ് വെക്കും. ആ റിട്ടേൺ കമാൻഡ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോസസർ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഈ പോർഷനിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകും. ഓക്കെ, സോ അതിനെയാണ് കോൾ ആൻഡ് റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതേസമയം ജമ്പ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തതെങ്കിൽ ഇവിടെ റിട്ടേൺ കൊടുത്താലും ഇറ്റ് കനോട്ട് ഗോ ബാക്ക് ടു ദീസ് ലൊക്കേഷൻ. ഇത് സേവ് ചെയ്തിട്ടില്ല, നോട്ട്ബുക്ക് നമ്മൾ ബുക്ക് മാർക്ക് വെക്കുന്ന ഓപ്പറേഷൻ ഇവിടെ ചെയ്യില്ല. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? Okay, so these are the instructions, different category of instructions in the microprocessor. So how many categories we discussed? Etra category paranjo? Data movement instruction, arithmetic instruction, boolean related instructions, bit manipulation instruction, then control of transfer instructions. Yeah. ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതായിരുന്നു കൺട്രോൾ ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ്. 4 or 6 ബ്രോഡ് കാറ്റഗറി ഉള്ളി, നോട്ട് എല്ലാത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണെന്ന് അറിയില്ല. അതിൽ കൂടുതൽ കാറ്റഗറികൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഹയർ ലെവൽ പ്രോസസറിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ.